सतगुरु नानक प्रगटिया मिटी धुंद जग चानण होया। जो कर सूरज निकलिया तारे छुपे अंधेर पलोआ। जिथे बाबा पैर धरे पूजा आसन थापण सोआ। श्री गुरु नानक देव जी के जन्म दिहाड़े ते सारे ही परिवारां नूं बहुत बहुत वधाइयां। हुण आपां इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हाँ एक शब्द दे नाल। विचारन की गल दोस्तों, पिछले हफ्ते हिंदुस्तान दे विच सरकार दे द्वारा पद्म श्री अवार्ड दिते गए या भारत रत्न अवार्ड दिते गए। बड़ा एक विवादग्रस्त उत्ते मुद्दा की उठिया कि कंगना रनौत जो कि नफरत फैलाउण दे विच जिसने इन्ने बयान दिते, ट्वीट कीते कि उसका ट्वीट अकाउंट तक बंद कर दिता गया ऑफिशियल्स दे द्वारा, उसनूं पद्म श्री का अवार्ड दिता गया जी। कि ये जिहड़े लोग पहला शहीद होए या जिहड़े लोगों ने बहुत सोहने कार्य किए एज ए सोल्जर्स या उन्होंने होर चंगे काम करके अवार्ड ले, कि ये उन्होंने लोगों की बेइज्जती नहीं है। मोदी सरकार ने देखो नफरत फैलाउण वाली कंगना रनौत नूं अवार्ड दिता ते सोनू सूद जिसने अपने पल्लियों सारे पैसे पा के या होर कुछ संस्था बना के एक पैसे इकट्ठे करके लोगों नूं मुंबई तो जिहड़े उत्थे दे सीगे लेबर सी उन्होंने छड्डण वास्ते उन्हों के घरां तक यूपी बिहार तक या होर राज्यों के विच भेजण लई अपने पल्ले उन्होंने ट्रांसपोर्ट का इंतजाम किया। उसते और इन्होंने गौरमेंट ने जो है ईडी की रेड पवाती, एनफोर्समेंट डायरैक्टरेट की, इनकम डिपार्टमेंट की, कि ये पैसे कित्थों आए, कि यह न्याय नहीं है। दोस्तों, ये प्रेजेंट गौरमेंट जो है बीजेपी गौरमेंट, मोदी सरकार ते अमित शाह होरां दी गवर्नमेंट, ये ना तो लोगों लिए कुछ चंगा कर रही है तो ना किसी ने कुछ करन दे रही है। आओ आप सारे आवाज़ चुकीए कि एक चीज़ गलत है ताकि सही लोग अगे आउण ते इहो ਜਿਹੇ लोग एडे पिछे सुट दिओ कि ये दोबारा मोहरे तक वापस ना आ सकन। सरकारां अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग ते पब्लिक दे भले विच चलाउण वाले लोग अगे लैके आइए। तुहाडा ते साडा ये फर्ज बनदा है, जे असीं वोट पाउण दे हक नूं या इस नूं गवा दिंदे आ, इस नूं इस्तेमाल नहीं करदे, ते याद रखियो इहो ਜਿਹੇ लोग ही फिर तुहानूं बाद विच तंग करनगे ते तुसीं सिवाए रोण धोण दे परेशानियां दे बारे डिस्कस करी जाण दे या परेशानियां तो उन्हां नाल जूझण दे इलावा होर कुछ करन जोगे नहीं रहोगे। पेश है अज दा एक जोक। दो कुआरे मुंडे आपस बैठे गल्लां कर रहे हैं। कहंदा जिहड़ियां कुड़ियां ज़्यादा गहणे पाउंदियां ना, ये पता क्यों पाउंदियां आ? ताकि ये विआहियां लग सकण। दूसरा दोस्त कहंदा ते बंदे दा किवें पता चलदा? उन्हां दी तां शक्ल तो ही पता लग जांदा। कहंदा साडा कैनेडा। दोस्तों, अज इस विच आपां गल करते हैं कैनेडा के मूल वासियों के बारे। आओ तुहानूं कुछ होर जानकारी दईए। कैनेडा के जो मूल वासी ने उन्होंने एबोरिजिनल कहते हैं। ये अगे 3 होर कैटागरियां च वंडे हुए हैं। जिहड़ी सब तो छोटी पॉपूलेशन है वह है सिर्फ 4% के करीब, और वो ने इनुइट्स, IN पा के फिर U पा के फिर IT पा लो तो इनुइट लोग उन्होंने कहते हैं। वो नॉर्थ विच रहिंदे ने, बहुत जिथे ठंड होंदी है। नुनावत टैरीटरी विच उन्हां दी सब तो ज़्यादा पॉपूलेशन है। इकालुइत उत्थे दी कैपीटल है ते उस टैरीटरी दे विच वो 4% दे विचों भी अगे 85% होर उत्थे वसे ने। बाकी थोड़े जे BC या होर किसी प्रोविंसेस या टैरीटरीज दे विच ने। नंबर 2 ते जो लोग ने वो ने मेटिस। लिखते आपां उन्हां नूं METIS है। ई दे उपर एक ना छोटी जी टेढ़ी लाइन पैंदी है। ये फ्रेंच वर्ड के विचों ली गई है। तो लोग जो है पिछला S नहीं बोलिया जाता, इन्होंने कहते मेटी लोग। ये करीब 30% के ने, इन्हों की पॉपूलेशन 30% है। तो जिहड़े सब तो वध पॉपूलेशन वाले लोग ने उन्होंने पहला रेड इंडियन कहा जाता सी, वो करीब 65% ने। पर हुण 1970 तो बाद करीब इन्हों रेड इंडियंस की जगह पर फर्स्ट नेशनस कहते हैं। मेटी बारे एक तुहानूं खास गल दस दईए। मेटी लोग तुसीं इदां याद करना है कि जिवें जिहड़े एबोरिजिनल लोग सी वो नहीं सी चाहुंदे कि यूरोपीयन लोग जिहड़े कि फ्रेंच ते ब्रिटिश बाहरों आए सन उन्हां विच उन्हां दे कुड़ियां मुंडे धीआं भैणां विआह करन, वो नहीं सी लाइक करदे। लेकिन लव मैरिज उदों भी हुंदियां आईयां, अज भी हो रही ने ते गांह भी हुंदियां रहणीਆਂ ने। तो जिहड़े लोगों ने अपने माँ बाप के खिलाफ बगावत करके या रजामंदी ना उन्होंने दूसरी जाति यानी कि यूरोपीयन नाल विआह कर लिया एबोरिजिनल ने, तो एबोरिजिनल उन्होंने कहते तुसीं साडे लई मर गए, तुसीं अज तो मिट्टी हो गए। एक तरीके का तुसीं
ਭਾਵੇਂ ਨੁਕਤਾ ਸਮਝ ਲਓ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੇਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਿਰਫ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਮੇਟੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਆਨਸਰ ਕਰ ਸਕੋ। ਪੇਸ਼ੇ ਅੱਜ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੋਕ। ਦੋਸਤੋ, ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਾਵਤਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸਨ, ਸਮਝਾਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਆਇਓ। ਲੈ ਬਈ ਫਲਾਣਿਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰ ਕੇ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। 900 ਚੂਹੇ ਖਾ ਕੇ ਬਿੱਲੀ ਡੈਸ਼ ਡੈਸ਼ ਚੱਲੀ। ਦੱਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਥਾਂ ਭਰੇਗਾ ਤੇ ਕੀ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੁਹਾਵਰਾ ਬਣੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਸੋਚਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 900 ਚੂਹੇ ਖਾ ਕੇ ਬਿੱਲੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲੀ। ਓਏ, ਤੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ? ਚੱਲ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲੀ। 900 ਚੂਹੇ ਖਾ ਕੇ ਤਾਂ ਬਿੱਲੀ ਤੁਰ ਕੇ ਵੀ ਵਿਖਾ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਹਿੱਲ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਟਾ ਦਿਓ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਾਲ ਮਾਈਂਡਸ ਡਿਸਕਸ ਪੀਪਲ। ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਦਿਮਾਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਮਾਲ ਮਾਈਂਡਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਮੀਡੀਅਮ ਮਾਈਂਡਸ ਡਿਸਕਸ ਪੀਪਲ ਐਂਡ ਇਵੈਂਟਸ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਵੈਂਟਸ, ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤਾਈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰੇਟ ਮਾਈਂਡਸ ਡਿਸਕਸ ਆਈਡੀਆਜ਼। ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੇਟ ਮਾਈਂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਸੁਣਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਕੱਢਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੱਧਦੇ ਆ। ਗ੍ਰੇਟ ਮਾਈਂਡਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਟੌਪ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਾਂਹ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੇਕਅਪ ਨਾਲ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਐਕਸੈਸਰੀ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਣਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਹਣਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੋਹਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੋਈ ਗੁਣੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੈਂਡਸਮ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਹੈਂਡਸਮ ਡਜ਼। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਾਲ ਮਾਈਂਡਸ ਆ, ਮੀਡੀਅਮ ਆ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੇਟ ਮਾਈਂਡਸ ਆ। ਪਰ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਲ ਮਾਈਂਡਸ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਚਾਹਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰੇਟ ਮਾਈਂਡਸ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਚੀਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀ ਹੈ ਔਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਪੇਸ਼ੇ ਅੱਜ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੋਕ। ਇੱਕ ਯੰਗ ਮੁੰਡਾ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਆਪਣੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੈਲੋ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਦੀ ਨਵੀਂ BMW ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਪਿਜ਼ਾ ਤੇ ਲਸਾਨੀਆਂ ਖਾਣ ਜਾਣਾ ਆ। ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਪੂ 'ਚ ਮੋਹਰੇ ਤੂੰ ਬੈਠੀ ਆ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇਰਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੀ, ਕਿਰਾਇਆ ਨਾ ਦੇਈਂ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ? ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਰਣਜੀਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਬੰਬੀਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬੋਲਿਆ, ਤਾਂ ਦਰ ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ, ਮੇਘੇ ਨੂੰ ਫਰਮਾਨ ਹੋਇਆ, ਵਰਸੋ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਤੋ ਅਰਥ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਮਨ ਅੰਦਰੋਂ ਕਢਵਾਏ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਿਕ, ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਕੀ ਹੈ? ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ ਨਹੀਂ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਅੱਗੇ ਲੱਭਦੇ ਆ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਣਾਅ ਹੈ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਬੰਬੀਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬੋਲਿਆ, ਤਾਂ ਦਰ ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ। ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਰੂਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬੰਬੀਹਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਹੈ,
ਤਾਂ ਦਰ ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ ਤੇ ਉਸ ਸਵੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਰ ਤੇ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੇਘੇ ਨੂੰ ਫੁਰਮਾਨ ਹੋਆ ਵਰਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰ। ਫਿਰ ਮੇਘੇ ਨੂੰ ਫੁਰਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਵਰਸੋ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੀਂਹ ਪਾਓ, ਉਸ ਮੇਘ ਨੂੰ ਫੁਰਮਾਨ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੇਘ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰਾ ਭਗਤ ਜਾਂ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਦਰ ਤੇ ਪੁਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਇਹਦੇ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਅਰਥ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਰਣਜੀਤ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹ ਮਨ ਸਾਡਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਪੀ ਘੋੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਲਗਾਮ ਭਟਕਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਫਿਕਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਾੜੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੀ ਕਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਲਓ, ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੋ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਸਹਾਈ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅਰਥ ਦੱਸਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਰਣਜੀਤ ਜੀ, ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੀ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕਿ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੀਏ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿੰਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿਆਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਚਮਤਕਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਤੇ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕੱਢ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜੀ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਐਥਿਕਸ ਬਣਾ ਲਓ। ਉਹ ਕੀ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਅਰਨ ਬਿਫੋਰ ਯੂ ਸਪੈਂਡ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਾਈ ਕਰੋ, ਕਰਜ਼ੇ ਨਾ ਐਵੇਂ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਕੀ ਜਾਓ। ਬੜੇ ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟਡ ਤੇ ਲੌਜੀਕਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿਦਿਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਥਿੰਕ ਬਿਫੋਰ ਯੂ ਸਪੀਕ। ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਲਓ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਟਰਾਈ ਬਿਫੋਰ ਯੂ ਕੁਇਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੁਇਟ ਕਰ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੀ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੌਥੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਲਿਵ ਬਿਫੋਰ ਯੂ ਡਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਪਲ-ਪਲ ਜੋ ਮਰ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਛੱਡੀਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਕੇ ਦੇਖੀਏ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਕੇ ਕੀ ਦੇਖਣੀ ਆ? ਫਿਕਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ। ਦੇਖੋ ਫਿਕਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਫਿਊਚਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਲੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਰੀਡ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਜਵਾਨੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਗੋਡੇ ਦੁਖਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਉਹ ਪਾਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੈਠੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਗਵਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਈ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਲੜ ਝਗੜ ਕੇ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਦੇ। ਜੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਦੇ। ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਘਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਖੇਡਦਾ ਹੈ ਟੁਆਇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਯੰਗਸਟਰਸ ਜਾਂ 올ਡ ਏਜ ਪੀਪਲ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਾਰਬਲਸ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਪੀਕਿੰਗ ਕੋਰਸ, ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪਸੰਦ, ਮੇਰੀ ਪਸੰਦ। ਈਸਟ ਔਰ ਵੈਸਟ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਦੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਬੈਸਟ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜੋ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦੇਣ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦੇਣ ਉਹ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਣੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਸਾਡਾ
ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ।